भी लगता है। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में से पहला पाठ बरसते बादल पाठ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसे हम पढ़ चुके थे, लेकिन मैं और एक बार इसका पुनरावलोकन करूँगी। అంటే లాస్ట్ టైం మనం చదువున్నాము, మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు నేను ఒకసారి రివైజ్ చేస్తున్నాను దీన్ని। सुनिए, हमें प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए అంటే మనం దప్పిక తీర్చుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలి? पानी, वाटर कावाली। सो हमें पानी कैसा मिलती है? वर्षा से मिलती है। वर्षा कैसे आती है? वर्षा ఎలా వస్తుంది? बादलों से आती है। बादल बरसने से हमें वर्षा आती है। सो हमारा पाठ है बरसते बादल। वर्षिस्तुन्न मेघालु। बरसते बादल, बादल का अर्थ है मेघ, क्लाउड्स। बरसना रेनिंग, वर्षिस्तुन्न कुरुस्तुन्नटुवंटि मेघालु। बादल बरसने से हमें वर्षा आती है। सो ये एक कविता पाठ है। इसके कवि कौन है? श्री सुमित्रानंदन पंत जी। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत। बरसते बादल यह कविता पाठ है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी है। बादल, बादल कैसा शब्द है? माने संज्ञा शब्द बादल, क्लाउड्स। यह संज्ञा शब्द, संज्ञा माने नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और यह एक पुंलिंग शब्द, पुंलिंग शब्द, पुंलिंग बहुवचन, पुंलिंग बहुवचन शब्द और संज्ञा शब्द बादल। नेक्स्ट बरसते, कैसे बादल? बरसते बादल संज्ञ యొక్క గుణాన్ని తెలుపుతుంది। ఎలాంటి మేఘాలు అంటే వర్షిస్తున్న మేఘాలు। सो संज्ञा की विशेषता बताती है, इसलिए बरसते। बरसते शब्द भेद विशेषण, एडजेक्टिव। बादल संज्ञा शब्द है, बरसते विशेषण है। यहाँ बरसते बादल। దీని యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అది। पाठ में लेसन नेम बादल, क्लाउड्स। या जातिवाचक संज्ञा, पुंलिंग शब्द और बरसना, बरसते विशेषण शब्द है। बादल యొక్క విశేషణను ఎలా కురుస్తున్నాయి చెప్తున్నాను కాబట్టి అది విశేషణ అవుతుంది। प्रस्तुतीकरण, उन्मुखीकरण माने प्रस्तुतीकरण। क्या गाती हूँ किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती, हो क्या मेघों से पानी। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। ओ कोयला, వర్షా ఋతువులో కోయలు అరుస్తూ ఉంటాయి కదా। సో ఓ కోయలా, కోయలు అడుగుతున్నారు। क्या गाती हो, तुम क्या गाती हो, ఏం పాడుతూ ఉన్నావు? किसे बुलाती हो, ఎవరిని పిలుస్తూ ఉన్నావు? బతలా దో, मुझे कुछ बतला दो, నాకు కొంచెం చెప్పవా? నీవు ఎవరిని పిలుస్తూ ఉన్నావు, ఏమని పాడుతూ ఉన్నావు, నాకు చెప్పు। प्यासी धरती देख मांगती। प्यासी धरती, धरती का अर्थ क्या है? भूमि, पृथ्वी। प्यासी धरती को देखकर, దప్పికతో ఉన్నటువంటి భూమిని చూసి, क्या मेघों से तुम पानी मांगते हो, ఏంటి నువ్వు మేఘాల నుంచి నీటిని అడుగుతున్నావా? हे कोयल, तुम क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, मुझे कुछ बतला दो। प्यासी धरती को देखकर, क्या मेघों से तुम पानी मांगते हो। ఓ కోయిలా, నీవు ఏమి పాడుచున్నావు, ఎవరిని పిలుస్తూ ఉన్నావు, నాకు కొంచెం చెప్పవా? దప్పికతో ఉన్నటువంటి ఈ భూమిని చూసి మేఘాల నుండి వాటర్ని, వర్షాన్ని అడుగుతూ ఉన్నావా? इस कविता से संबंधित प्रश्न। मीठे गीत कौन गाती है। తీయని పాటలు ఎవరు పాడుతూ ఉన్నారు? ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, బతలా దో కోయల్ రాణి। मीठे गीत किसे कौन गाती है? कोयल गाती है। मीठे गीत कौन, कोयल गाती है।
ప్యాసి ధరతి పాని కిస్సే మాంగతి హై. దప్పికతో ఉన్నటువంటి ఆ భూమి కోసం నీటిని ఎవరిని అడుగుతూ ఉంది? ప్యాసి ధరతి పాని మేఘోం సే మాంగతి హై. మాంగనా అంటే కోరుకోవడం, అడగడం. బాదల్ ప్రకృతి కి శోభ బడాతే హై కైసే. మేఘాలు ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని పెంచుతూ ఉంటాయి. ఎలా? बादल बरसने से वर्षा होती है, वर्षा बरसने से प्रकृति के चारों ओर हरियाली छा जाती है, प्रकृति सुहावना लगती है. వర్షం పడడం వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి నాలుగు వైపులా కూడా పచ్చదనం వ్యాపిస్తుంది. దానితో ఆ ప్రకృతి వాతావరణం అంతా కూడా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. इस प्रकार बादल प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं. ఈ విధంగా మేఘాలు ప్రకృతి యొక్క అందాన్ని పెంచుతాయి. నెక్స్ట్ ఉద్దేశ్యం. ఇస్ పాట ఉద్దేశం. మనం ఏదైనా ఒక పని చేస్తున్నాము అంటే, ఏదైనా లేదా మనం చదువుకుంటున్నాము అంటే దానికంటూ ఒక ఉద్దేశం అనేది ఉంటుంది. ప్రతి దానికి కూడా ఉద్దేశరహితంగా మనం ఏమీ కూడా చేయలేం. సో ఈ పాఠం యొక్క మనకి ఈ పాఠం ఇవ్వడం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना, मनोरंजन की भावना जगाना और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करना इसका उद्देश्य है. ఈ పాఠం మనకి ఇవ్వడంలో స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడంలో ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं के प्रोत्साहन के साथ साथ ప్రకృతి పట్ల కావ్యాన్ని రచించడానికి ప్రోత్సహించడంతో పాటుగా సౌందర్య బోధ్ కరానా. సౌందర్య బోధ్ డిఫికల్ట్ వర్డ్స్. సౌందర్య బోధ్ కరానా సౌందర్యానుభూతిని కలిగించడం. ప్రకృతి పట్ల కావ్యాన్ని రచించడానికి ప్రోత్సహించడంతో పాటు సౌందర్యానుభూతిని కలిగించడం. इसके साथ साथ దాంతో పాటుగా మనోరంజన్ కి భావన జగానా. ఎంటర్టైన్మెంట్ భావాన్ని మేల్కొల్పడం. పిల్లల్లో ఎంటర్టైన్మెంట్ భావాన్ని మేల్కొల్పడం. జగానా. జగానా అంటే మేల్కొల్పడం. జాగ్నా అంటే మనం చేసే పని మేల్కొనడం. ఇది సామాన్య క్రియ. జగానా అంటే ఇతరుల పిల్లలు చేసే పని అన్నమాట. ఇది ప్రేరణార్థ క్రియ. పహలి ప్రేరణార్థ క్రియ అంటారు. జాగ్న జగాన మేల్కొల్పడం. మేము స్టూడెంట్స్లో మనోభావాన్ని మనోవినోదాన్ని మేల్కొల్పడం. అలాగే ప్రకృతి సంరక్షణ के लिए प्रेरित करना. ప్రకృతిని సంరక్షించడానికి వాళ్ళని ప్రేరేపించడం इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है. नेक्स्ट विधा विशेष. విధా విశేష అంటే ఈ పాఠం యొక్క పద్ధతి ఏ విధంగా ఉంది, ఎలాంటి పద్ధతిలో ఇది ఉంది. బరస్తే బాదల్ కవితా పాఠ హై. మన ఫస్ట్ లో చెప్పుకున్నాం యా కైసా పాఠ హై? कविता पाठ है. कविता भावनाओं को उदात्त बनाने के साथ साथ सौंदर्य बोध को भी सजाती संवारती है. ఈ కవితలో కవిత యొక్క ఆ భావాల్ని గొప్పగా చూపించడంతో పాటు సౌందర్యానుభూతిని కూడా చక్కగా దీనిలో అలంకరించారు. ప్రస్తుత కవిత నాద్ కే సాత్ గేయ యోగ్య హై. మనకి ఇచ్చినటువంటి కవిత నాద్. నాద్ కా అర్థ ధ్వని, సౌండ్. నాద్ కే సాత్ గేయ యోగ్య హై. ఒక ధ్వని తోటి ఒకే విధమైన సౌండ్ తోటి పాడడానికి యోగ్యమైంది. పాటలాగా కూడా దీన్ని పాడుకోవచ్చు. ఇస్మే అనుప్రాస్ కా సుందర ప్రయోగ హై. దీనిలో అనుప్రాస అలంకారాన్ని చక్కగా ప్రయోగించారు. अनुप्रास अलंकार. अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार माने आभूषण, ఆభరణం. అలంకారము అంటే ఆభరణం. ఈ కవితకి ఆభరణం ఎలాంటి ఆభరణం ఇదంటే అనుప్రాస అలంకారం. అనుప్రాస అలంకారం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని किसी एक बात को साधारण ढंग से ना कहकर चमत्कार व सौंदर्यबोध ढंग से सौंदर्यपूर्ण ढंग से कहना ही अलंकार है. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని సాధారణమైన పద్ధతిలో మామూలుగా మనం చెప్పకుండా ఒక చమత్కారపూరితంగా అందమైన పద్ధతిలో తెలియచేయడమే అలంకారం. అలాంటి ఏ అలంకారం ఉంది ఈ లెసన్లో అంటే అనుప్రాస అలంకారం.
अनुप्रास अलंकार అంటే एक अक्षर या शब्द को बार बार प्रयोग करने से वाक्य में ध्वन्यात्मक सौंदर्य बढ़ता है. అనుప్రాస అలంకారం అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అక్షరాన్ని కానీ ఒక శబ్దాన్ని కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయోగించడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాక్యం యొక్క ధ్వన్యాత్మక సౌందర్యం అనేది పెరుగుతుంది. ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कवितलो इच्छा रिंजिम कुछ बातें रिंजिम रिंजिम छम 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 ఇలా ఒక వర్డ్ని కానీ లేదా ఒక లెటర్ని కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారనమాట. అలాంటి అలంకారాన్ని అనుప్రాస అలంకారం అంటారు. ఈ కవితలో మనకి అనుప్రాస అలంకారాన్ని చక్కగా చూపించారు. నెక్స్ట్ కవి పరిచయం. कवि परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट. कवि परिचय लेखक परिचय 4 अंक वाले प्रश्न 2 दिया जाएगा. उसमें एक कवि परिचय और दूसरा लेखक परिचय. అంటే 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ 2 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కవి పరిచయం ఉంటుంది, సెకండ్ క్వశ్చన్ లేఖక పరిచయం ఉంటుంది. సో మన కవి పరిచయాలు కానీ లేఖక పరిచయాలు కానీ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నాము అంటే 8 మార్క్స్ ఈజీగా మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. कवि परिचय. बरसते बादल कविता के कवि कौन है? कवि श्री सुमित्रानंदन पंत. बरसते बादल कविता के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत. प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ. ప్రకృతి చిత్రణమే బేజోడ కవి మానే గొప్ప కవి. ప్రకృతిని వర్ణించడంలో గొప్ప కవిగా భావించేటువంటి సుమిత్రానందన్ పంత్ జన్మ కబ్ హువా? 20 मई 1900 में. कहाँ है? अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में. सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ. 7 वर्ष की उम्र में ही स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे. 7 years एज लोने उम्र का अर्थ आयु एज. 7 years एज లోనే ఇతనికి స్కూల్లో తను రచించిన కావ్యాలకు గాను అవార్డ్స్ అనేవి వచ్చినాయి. साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. ఇక ఈయనకు వచ్చిన అవార్డ్స్ పురస్కారాలు ఏంటి అంటే సాహిత్య లేఖన్ के लिए साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, नेक्स्ट चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार. ज्ञानपीठ किस काव्य के लिए? चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. సాహిత్య రంగంలో అత్యున్నతమైనటువంటి పురస్కారం జ్ఞానపీఠ పురస్కార్. దీనికి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా మ్యాగజైన్ యొక్క వ్యవస్థాపకులు సాహు జైన్ అనేవాళ్ళు దీన్ని ప్రదానం చేస్తారు. అలాగే దీనికి ఏమి ఇస్తారంటే వాగ్దేవి కాంస్య ప్రతిమ ఒకటి, అలాగే ఒక ప్రశంసా పత్రము, నెక్స్ట్ 11 lakhs మనీ ఈ అవార్డు కింద ఇస్తారన్నమాట. సో సాహిత్య రంగంలో అత్యున్నతమైనటువంటి అవార్డు జ్ఞానపీఠ అవార్డు. సో ఈయనకి ఏమేమి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి? సాహిత్య అకాదమీ, సోవియత్ రూస్, ఆయన రచించిన చిదంబరం అనే కావ్యానికి జ్ఞానపీఠ అవార్డు లభించినాయి. ఈయనకి ప్రముఖ రచన ఏ ఇక ఈయన రచించినటువంటి ముఖ్యమైన రచనలు వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, कुंजन, युगांत,
ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि आदि అంటే ఎక్సెట్రా మొదలైనవి. ఇన్ని రచనలు ఏంటి అంటే వీణ, గ్రంథి, పల్లవ్, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि. उनका निधन सन 1977 में हुआ. निधन सन 1977 లో జరిగింది మరణం. నిధన్ అనేది పుంలింగ శబ్దం కాబట్టి సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు హువా రాస్తాం. అలాగే నిధన్ ప్లేస్ లో ఒక్కోసారి మృత్యు అని ఇస్తారు. మృత్యు స్త్రీలింగ శబ్దం, సో వర్బ్ మనం హుయి రాస్తాం ఆ టైంలో. నిధన్ సేమ్ మీనింగ్, మరణము. నిధన్ పుంలింగ కాబట్టి హువా రాయాలి. మృత్యు స్త్రీలింగ శబ్దం కాబట్టి వర్బ్ హుయి వస్తుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో बरसते बादल कविता के कवि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो 4 मार्क्स की. बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत. जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ. 7 वर्ष की उम्र में ही काव्य पाठ के लिए स्कूल में पुरस्कृत किए गए और उनके पुरस्कार साहित्य अकादमी, सोवियत रूस, चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला. और उनके अन्य प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा आदि. उनका निधन सन 1977 में